So next question, question number 89. The relation between equivalent length LE and actual length L of the column for both ends are fixed is dash. Option A, LE is equal to L by 2. Option B, LE is equal to L by root 2. Option C, LE is equal to L. Option D, LE is equal to 2 times of L. So we have to remember this small table in order to get the relation between the effective length or equivalent length LE and the actual length L of a beam for various conditions. So we have 4 conditions of column. So when column both ends are pinned or hinged, so when both ends are hinged, second case, one end is fixed, other end is free. So a column whose one end is fixed and other end is free. And third type is both ends fixed, both ends are fixed. Fourth case, one end is fixed and other end is hinged or pinned. So 4 cases, when both ends are hinged, one end is fixed, other end is free. When both ends are fixed and when one end is fixed and other end is hinged. So when a column whose both ends are hinged or pinned, LE is exactly equal to L. So LE is equal to L, where equivalent length or effective length is equal to actual length. When the column whose one end is fixed and other end is free, LE is equal to 2 times of L. Effective length is equal to 2 times of actual length. When both ends are fixed, LE is equal to L by 2. That is, the equivalent length is half of the actual length. When one end is fixed and other end is free, LE is equal to L by root 2. So this is the very important relation for various condition of beam, which gives the relation between equivalent length LE and actual length L. So coming to question, so the relation between LE and L for column both ends are fixed. So the condition is given, both ends are fixed. So third case has given. So what is the relation? LE is equal to L by 2. So LE is equal to L by 2. So option A is the right answer. Option A is the right answer for this question. Option B is for both end, one end is fixed and other end is hinged. For C is for both ends are hinged. Option D is for one end is fixed and another end is free. So kindly note that you have to remember these values for various conditions of column and beams. Next question, question number 90. Euler's formula for long column gives option A critical load, option B working load, option C failure load, option D ultimate load. So the most simplest question, Euler's formula for long column which gives crippling load or critical load only. Crippling load or critical load only. It is not a working load, it is not a ultimate load, it is not a failure load. So it is a critical load or crippling load. Euler's formula, we use Euler's formula to find the crippling load or the critical load for a long column. So option A is the right answer. So next question, question number 177. If two forces of same magnitude P act right angle, then the resultant of these two forces is dash. Option A P, option B 2 times of P, option C P into square root of 2, option D 2 into square root of P. So resultant of two forces act at angle. So we know the resultant formula. So two forces acting at an angle. When two forces acting at an angle, we have resultant
formula as p square plus q square plus 2 times of pq cos theta. So this is the resultant equation when two forces p and q act at an angle theta. So he says if two forces of same magnitude p, which means p is exactly equal to q, and at an right angle means theta is equal to 90 degree, so which means cos 90, so cos 90 is 0. So by substituting value r is equal to, so p square, q is also equal to p, so I will write p square 2 times of p into p cos 0, which means 0, so 0 into anything is 0, so we will get r is equal to square root of p square plus p square, it's 2 times of p square, which can be written as r is equal to root 2 root p square, so p root and square cancel, so we will get r is equal to root 2 into p, or p into root 2, so r is equal to 2 times of root p. So root 2 p into root 2, so p into root 2 is the right answer. So option C, p into root 2 is the right answer. So next question, question number 178. Moment of inertia of solid circular section about an axis perpendicular to the cross section. Option A, pi d cube by 16. Option B, pi d cube by 32. Option C, pi d to the power 4 divided by 32. Option D, pi d to the power 4 divided by 64. So the moment of inertia of solid circular section about an axis perpendicular to cross section. So this is the solid circular cross section. So solid circular section about axis perpendicular ಆಗಬಹುದು, about axis parallel ಆಗಬಹುದು. So moment of inertia formula remains same, Ixx ಅಥವಾ Iyy ಅಥವಾ just I is equal to pi by 64 d to the power 4. ಸೊ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ I is equal to pi divided by 64 capital D to the power 4 minus small d to the power 4, where capital D is the outside diameter ಆಗುತ್ತೆ, small d is the inside diameter. ಸೊ ಅದೇ ಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಜೆ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 32 ಡಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 32 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4, ಇದು ಹ್ಯಾಲೋ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ 64 ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 64 ಇಂಟು ಡಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೈ ಬೈ 32 ಡಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪೈ ಬೈ 16 ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಪೋಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್,
polar moment of inertia for hollow shaft ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. So next question number 179. The property of material that exhibit same elastic property in all direction is dash. Option A plastic, option B isotropic, option C viscoplastic, option D elastoplastic. So the property of material that exhibits same elastic property in all direction, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋವಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಅದೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಿಡ್ತ್, ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ತ್, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ಎಲಾಸ್ಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಲಾಸ್ಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಸ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅನದರ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 180th. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು mm, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಲೋಡ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್. ಏರಿಯಾಗೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಈ 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ 1 kPa. ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು mm ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದು 10⁻⁶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ -10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 kPa is equal to 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1 MPa ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಏನು? 10⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 10⁻⁶ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ
ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ 1 MPa ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಥರ 1 GPa ಗಿಗಾ 10⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೇಲೆ 10⁹, ಕೆಳಗಡೆ 10⁶. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 kPa, 1 MPa, 1 GPa. 1 MPa ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 GPa 10⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್: pressure, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity and stress. Strain is a unitless quantity and Poisson's ratio is a unitless quantity. So the right answer is option C, Newton per mm square. Thank you.